السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے نیوز اور میں ہوں ریاض حسین۔ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ابتری کا شکار ہے۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کی نظر کرم اس شعبے کی طرف ہے ہی نہیں۔ ٹوڈے نیوز نے جب یہ سوال کہ اس زبوں حالی کا ذمہ دار کون ہے ریئل اسٹیٹ بزنس سے وابستہ شخصیات کے سامنے رکھا تو مختلف جواب سامنے آئے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے لاہور میں فرینڈز بزنس گروپ کے چیئرمین شیخ جاوید اقبال نے کیا کہا۔ اس بات کا اقرار جرم تو آپ کے وزیراعظم پاکستان نے آن دی ریکارڈ ٹی وی پہ کر لیا بجٹ سیشن کے دوران کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف نے بنایا ہے۔ جو ملک معاشی طور پر خود مختار نہیں ہوتے ہیں، جن کی پالیسی حکومتیں خود نہیں بناتی ہیں، ان کے ادارے زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہماری گورنمنٹ کا یہ جو شعبہ ہے ریئل اسٹیٹ کا عدم توجہ کا شکار ہے۔ دوسرا جو ہماری جو ایسوسیشنز ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام نظر آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو کاروبار ہے، بزنس ہے، یہ پورا زوال کا شکار ہے، اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت اور باقی اداروں پہ یکساں ہی جاتی ہے سب کی۔ ڈی ایچ اے لاہور فیز 1 کی مین کمرشل مارکیٹ میں پاکستان ریئل اسٹیٹ کے سی ای او ریاض شہد کا نقطہ نظر ہے کہ جب تک پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل نہیں جاتا معاملات نہیں سدھریں گے۔ ان کے نزدیک بھی ڈیلرز ایسوسی ایشنز پراپرٹی کی ابتر صورتحال کا ذمہ دار ہیں۔ میرا نام جی محمد ریاض شاہد ہے، میں پاکستان ریئل اسٹیٹ کا چیف ایگزیکٹو ہوں۔ میں جی نمبر 1 پہ تو آئی ایم ایف کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، جبکہ شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کل کے وزیر اعظم نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بغیر آئی ایم ایف پہ بجٹ بالکل نہیں بن سکتا، اور ایسا ہی ہوا ہے کہ اس کے بغیر بنا بھی نہیں ہے۔ اور جب تک ہم اس کے چنگل سے نکل نہیں پائیں گے تب تک ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا میں سمجھتا ہوں کہ بحالی کا کوئی چانس دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو میں سمجھتا ہوں ہماری جو ڈی ایچ اے ایسوسیشن ہے، اس کا بھی بہت بڑا ایک اہم کردار ہے، جو کہ اس کے اوپر وہ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ٹیکسز کا معاملہ آتا ہے وہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ نظر نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو اوور آل مارکیٹ کی پوزیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم ان کا کچھ بہتری کی طرف کسی پلیٹ فارم کے اوپر جا کے بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، جو کہ یہ لوگ کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ بعض ڈیلرز کا خیال ہے کہ نون لیگ کا پراپرٹی بزنس کے ساتھ خواہ مخواہ کا بیر ہے۔ حکومت کی ناقص پالیسیاں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی دشمن ہیں۔ آئیے سرفراز نوید اور سعید اختر کے خیالات جانتے ہیں۔ جناب دیکھیں کہ ایک عام سی بات ہے کہ جو نون لیگ کی حکومت ہے یہ ہمیشہ ریئل اسٹیٹ کے خلاف رہی ہے، اور اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب جب آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں آ ہی رہا ہوں اور ڈالر نیچے چلا گیا اور بڑی اچھی پالیسیز لایا ہوں، اینڈ دین یہی وہ اسحاق ڈار تھے جنہوں نے ڈالر جو تھا وہ 335 اور پیٹرول بھی ادھر لے گئے۔ تو جب آپ کی پالیسیز ایسی ہوں گی اور ٹیکسز پہ آپ کو اتنا انکریز کریں گے اور اس کو آپ آئی ایم ایف پہ تھوپے تو یہ بات غلط ہے۔ آپ کی اپنی پالیسیز ہوتی۔ عمران خان کے دور میں جو ریئل اسٹیٹ تھی وہ 1% آپ دیتے تھے اور ٹرانسفر کروا لیتے تھے۔ کیا تب آئی ایم ایف سے ہم قرضے نہیں لے رہے تھے؟ کیا تب ہم پیٹرول نہیں استعمال کر رہے تھے؟ کیا کب ہم ڈالر استعمال نہیں کر رہے تھے؟ سب کچھ ہمارا جو سورس آف جو تھا اس کا بزنس کا وہ ڈالر ہی تھا، اور ڈالر کہاں پہ تھا یہ سب کو پتہ ہے۔ لہٰذا یہ گورنمنٹ کی پالیسی سے اور پی ڈی ایم کی حکومت سے لے کے ابھی تک ہم ڈے بائی ڈے یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی سے یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس سیکٹر کو بالکل تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور یہ پی ڈی ایم اور گورنمنٹ کی باتیں ہیں۔ الرحمن الرحیم جی، میرا نام سعید اختر ہے اور میرا آفس ہے بی جے ایس اسٹیٹ اینڈ بلڈر کیبل آفس 1 میں۔ لیکن جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کچھ وجہ تو یہ ہے کہ ہماری حکومت کی جو پالیسی ہیں نا، ان کی وجہ سے ہمارا اوورسیز کلائنٹ جو ہے نا وہ آنا بند ہو گیا۔ ہمارا شروع سے ہی کام اوورسیز کے ساتھ زیادہ رہا ہے، اور بے شمار ہمارے اوورسیز کلائنٹ جو ہے نا وہ جب بھی سال کے بعد آتے ہیں، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو اپنے پاکستان میں کوئی 2-3 پلاٹ جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں، کوئی بچوں کے نام پہ، کوئی اپنے نام پہ، تو اس سے جو ہے نا کافی ریونیو بھی جنریٹ ہوتا تھا اور ہمارا کام بھی چلتا تھا۔ اب حکومت کی کچھ پالیسیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہمارا اوورسیز کلائنٹ آنا بند ہو گیا۔ پیچھے جو ہمارے وہ انویسٹر ہیں جو یہاں پر ہیں
वो उनके साथ भी अब यही समझे कि ज्यादती हुई है कि हमारे कुछ बड़े जो हैं इन्होंने अपने तमाम इन्वेस्टरों का पैसा जो है ना ये छोटी छोटी सोसाइटियों में फंसा दिया। अब सबके पैसे बाउंड हुए हुए हैं। अब जब तक और वो सारी लॉस में है, जब तक वो पैसा वो चीज़ें बिकेंगी नहीं, पैसा निकलेगा नहीं, तो उस वक्त तक प्रॉपर्टी का काम चलता नज़र नहीं आ रहा। या तो हुकूमत कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दे, फिर है कि हमारा काम जो है ना वो चलेगा। कुछ टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा लग गए हैं, उसकी वजह से भी अब ये E7 जब से लगा है हर बंदा घबराया हुआ है इस वजह से भी। यानी बहुत सारे जो है ना पहलू हैं जिनकी वजह से प्रॉपर्टी का काम इस वक्त चल नहीं रहा। लेकिन ये है कि कुछ हुकूमत ये करे कि टैक्सेस में हमें बहुत काफ़ी छूट दे दे, तो ये है कि फिर उससे काफ़ी काम चलेगा और कंस्ट्रक्शन का काम भी चलना शुरू हो जाएगा और दूसरा काम भी जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगा। रियल एस्टेट मार्केट की डायनेमिक्स पर गहरी नज़र रखने वाले जिना एस्टेट के CEO शफीक चुगताई ने इस ख़राब सूरत हाल का ज़िम्मेदार डीलर्स एसोसिएशन और हुकूमत के ज़ालिमाना टैक्सेस को करार दिया है। इसकी जिम्मेदारी जो है सबसे पहले तो हमारी जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर, लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद और उसके अलावा हमारी एक फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट बनी हुई है जिसको जनाब हमारे हेड करते हैं सरदार मसूद साहब। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स की है। उन्होंने इतनी नाअहली का सबूत दिया है कि वो बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आए, हमें जो है गवर्नमेंट के किसी मीटिंग में नज़र नहीं आए, हमारी DHA लाहौर की एसोसिएशन हमें कहीं नज़र नहीं आई, कराची वाले हमें नज़र नहीं आए। तो देखें जिस कम्युनिटी के अंदर जो है वो इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री है जिसको जब कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो हर साल बजट आता है तो उस पर एक ज़ालिमाना टैक्स लगाती है। तो वहाँ पे जब उनको अपना स्टेक होल्डर्स जो है वो वहाँ जब तक बात ना करें उनके साथ, मैं नहीं समझता कि कोई डीलर की कोई वहाँ पे सुनवाई हो सकती है। दूसरी बात यह है कि इसकी मुकम्मल जो है ना मैं इसकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल 100% अपनी एसोसिएशंस को इनका ज़िम्मेदार ठहराता हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके जो है। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारी ओवरसीज जो इस वक्त कम्युनिटी थी वो बिल्कुल जो है इस वक्त डिस्टर्ब है। उन्होंने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है वो किसी न किसी तरह यहाँ से निकाल के भागना चाहते हैं। ठीक है, आप ये देखें कि दुबई लीक्स आई है, उसके अंदर अरबों रुपया जो है वो गवर्नमेंट का हमारी कम्युनिटी ने, पाकिस्तान की कम्युनिटी ने, मेरा ख्याल है इंडिया के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी वहाँ पे है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारा सारा पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है और ये हुक्मरानों के लिए बड़ा लम्हा फिक्री है। अगर ये भी इस पर कान नहीं धरते, और मैं मुतालबा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि खुदारा आप जो है ये इस मुल्क को बर्बाद होने से बचाएं। ये बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है। और आप यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि पिछले 5-7 सालों में इतने टैक्सेस लग चुके हैं कि लोगों ने, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाया हुआ है, वो बिल्कुल वो किसी भी कीमत के ऊपर वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। शफीक चुगताई ने मजीद गुफ्तगू करते हुए हुकूमत को मशवरा दिया है कि FBR पूरे मुल्क में सर्वे करा कर देख ले, उसे मालूम हो जाएगा कि प्रॉपर्टी बिजनेस और तामीराती सरगर्मियों का ग्राफ कितना नीचे आ चुका है। उनका कहना था कि प्रॉपर्टी बिजनेस से मुंसलिक कई दीगर सनतें भी शदीद मुतासर हो रही हैं। इस वक्त FBR को चाहिए कि वो मार्केट में सर्वे करे, कराची से लेके पेशावर तक जितने भी रियल्टर्स मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं इस वक्त, उनका एक सर्वे किया जाए। जितने लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं या जितने लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उसमें आप सर्वे करें कि लोगों के कितने % इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से कितने % कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में 5 से 10% रह गई है। 100% से 5 से 10% कंस्ट्रक्शन रह गई है और वो ना भी होने के बराबर है। मैं समझता हूँ इसमें मजदूर तबका बड़ा सफ़र करेगा, लोगों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। ये FBR वैल्यू जो अभी लगाने जा रहे हैं, इससे ऑलरेडी जो है लोग यहाँ से मुतनफ़र थे और वो मजदूर तबके का क्या बनेगा जो यहाँ पे अपना, जिनका रोज़गार यहाँ से मुंसलिक है। और आप ये देखें कि इसके साथ जितनी बाकी 200 किस्म की इंडस्ट्री इन्वॉल्व हैं, आप देखें इसमें सीमेंट, सरिया, ईंट, बजरी, इसमें आपका शीशे वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं सब जो है ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगी। और ये अगर इसके ऊपर ये गवर्नमेंट और FBR मिल के एक लायमल नहीं बनाते तो ये जो है ये बड़ा लोगों के लिए नुकसान होगा और कौम का नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी में इजाफा होगा।